Слушнете не! Слушнете не! Слушнете не! На Укло FM. Zdravo! Bonjour! Buongiorno! Hello! Ja sam Noela. Ja sam Renata. Ja sam Darja. A ova je Slušnete ne! Na Uklo FM. Zdravo drugarčinja, zdravo dečinja, zdravo tinejdžeri, zdravo mlada возрастни и здрави възрастни. Топло добре дойде от Слушнете не! На Uklo FM. Ви звучеше чудно ова најава? Па чудна е оваа најава. Многу специјална емисија. Имаме гостинка од Италија. Се вика Дарија. Дарија од Италија, заедно со мама и јас. Ќе разговараме на неколку јазици за разни теми. Ќе биде многу интересно. Останете со нас. Денес во студиото сум со две многу специјални личности. Со мојата мама и Дарија. Но која е Дарија? Who are you, Darija? Sono una ragazza italiana, vengo da Padova che si trova in Italia, nel nord Italia, vicino a Venezia. E sono qui in Nord Macedonia da 2 settimane, quasi 3, per un tirocinio all'Università San Clemen Oritski. Cosa? What did you say? Can you say it in English? Sure, okay. I'm an Italian girl. I come from Padova, that's in the north of Italy, near Venice. And I'm here in North Macedonia. I've been here for 2 weeks now, and I'm doing an internship at St. Clement Oritski University in Bitola. Значи, нашата гостинка Дарија е девојка од Италија, од Падова, од регионот на Венеција, и таа е тука веќе 3 недели на пракса на нашиот УКЛО, на нашиот универзитет Свети Климент Охридски од Битола. Но како стигна ти од Италија тука да бидеш на пракса? И дали ќе откриеме улогата на мајка ми?
Бидејќи Дарија не разбира македонски, сега ќе ја прашам на англиски. But how did you get an internship here in Macedonia? Ok, è stato attraverso un progetto chiamato Ainurek e attraverso Uniadrion, che è un'unione delle università della macro-regione Adriatico-Ionica, quindi una parte d'Italia e dei paesi dei Balcani, che hanno fatto questo progetto per mobilità all'interno della macro-regione. Cosa? Can you say it in English, please? Sure. Okay, so basically it was through a project called Ainurek that's like sponsored or organized by Uniadrion. That's a cooperation between universities in the Adriatic-Ionian macro-region. And basically the aim of this project, there's many topics like sustainability, circular economy, and also sponsoring the mobility of people between the Balkan region and Italy, a part of Italy. Мамо, превод на македонски, please. Значи Дарија е тука преку програмата Ainurek, која што ја спроведува Uniadrion. Тоа е асоцијација на универзитети кои што се околу Јадранското море, значи Адриатикот и Јонското море. И поддржува најразлични мобилности и соработки, еве конкретно на нашиот Западен Балкан со земји од Европската Унија и поконкретно земјата од каде што доаѓа Дарија, Италија. Темите кои што денес ќе ги дискутираме се децата, младите возрастни и мелиничињата во 3 држави: Македонија, Италија и Франција. Daria, how are you connected to France? J'ai été en France pendant 8 mois parce que j'ai été au pair dans une famille près de Paris. Et au pair, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Comment, s'il vous plaît? In English, please. Okay, so I've been in France for 8 months in a family as an au pair. I was living next to Paris, in a town next to Paris. But do you know what an au pair is? Да преведам од англиски, значи Дарија беше 6 месеци со семејство во Франција и таму се грижеше за 3 дечиња во тоа семејство и нејзината улога беше au pair. И сега те прашува, а дали знаеш што е тоа au pair? Појма немам. Како се вика на англиски? Well, in English, au pair is au pair, just a pair. Do you need some more explanation? Мамо, на македонски? Au pair? Hey Google, what is au pair? According to Wikipedia, an au pair is a helper from a foreign country working for and living as part of a host family. Typically, au pairs take on a share of the family's responsibility for childcare as well as some housework and receive a monetary allowance or stipend for personal use. Сега разбрав што е au pair. Ќе ви кажам како разбрав. Ајде и јас ќе помогнам. Тоа е млада личност, најчесто од друга држава, која што оди во другата држава каде што сака да помогне и живее и работи со семејството, помагајќи околу децата. За тоа добива и некаков надомест кој што може да си го користи за лични потреби. Значи Дарија беше прво во Франција, па во Македонија, а е од Италија. Колку интересно. Ајде сега да ја прашаме за децата во сите 3 држави. Дарија, како се играат децата во Франција? But Daria, how do children play in France? So I'd say that children in France play pretty much as children in Italy. One cool thing is that they have like these many illustrated books full of information. So I'd say like that's the main activity. Значи, малку да преведиме,
Децата во Франција и во Италија, според перцепцијата на Дарија, си играат слично, на сличен начин. Едно нешто што не е и оставило впечаток се илустрираните книги. Значи, тоа е заедничко и за двете тие држави. But have you seen kids playing in Macedonia? Well, not really. I've seen some at the playground, but could you tell me more? Не баш? Ти го врати прашањето. Треба ти да и кажеш. Значи, ке ти одговорам што правиме дома и што правиме надвор. So she will answer. Ние кога бевме помали, цртавме на листови, на зидови, на телефонот, на мајци, на се и се што. So when they were younger, they were drawing and sketching everywhere, including on the sheet, but also on the walls and on the shirt. I know about that. Sounds familiar. Значи не ја звучи познато, веројатно и тие го правеле тоа, ама не сакаше да каже. А сега за надворешни активности. Ние како деца се крлавме, се лизгавме, се бркавме, се криевме. Игравме со топка, планинаревме низ шумата, фризби, извидници, многу работи. Daria, did you get some of these? I only got frisbee. Okay. And also topka is ball. Okay. Yeah, and also in the mountain, because we have the beautiful mountain. Дали сме ја однеле Дарија на Пелистер? Have you been to Pelister so far? Not yet, and everybody says I should go, but I'm looking for someone who wants to take me. We will take you, we promise. Се уште не била и сите и кажувале дека е прекрасно, вклучително и ние, па така ќе ја однесеме, ветуваме. Ти благодарам, Дарија, но сега ќе направиме една музичка пауза и можно да е италијанска песна. Che bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena, dopo una tempesta, per l'aria fresca, pareggiana festa. Che bella cosa, una giornata e sole. Questa è la radio universitaria UCLO FM. А сега се враќаме по музичката пауза. И ве подсетувам
дека тука сум со мојата мама, Рената и Дарија. Продолжуваме со темата миленичиња во сите три држави: Италија, Франција и Македонија. Дарија, дали ти имаше миленичиња во Италија? Daria, do you or did you have pets in Italy? Yes, of course. I've had cats for all my life, and at the moment we have 4 at home. So many! Колку многу! Но што е тоа многу, треба да преведиме. Значи да, Дарија целиот живот имала мачиња и сега во моментов имаат 4. Затоа Ноела се изненади колку многу. И како се викаат тие мачиња? What are the names of the cats? Okay, so my favorite one, if I can say that I have a favorite one, is Frida. Омиленото маче и се викало Фрида. Okay, then there's Bianquette. Потоа Бионкет. Then we have Maura Па Маура and Robbie. и Роби. Поздрав до италијанските мачиња! But do you have cats, Noela? Ноелче, дали ти имаш мачиња? Или да прошириме, миленичиња? Па сите што ме слушаат во оваа радио емисија знаат дека јас имам миленичиња. Моето најомилено, сите ми се омилени, ама ова е нај-нај, се вика Кока и беше жолта лична крушка. Папагалче. Иначе крушките не се миленичиња. Се овошје, мислам. So I will translate to Daria her favorite, as you started with your favorite, was Coca, and she was beautiful yellow. She calls her Pear. And we said pears are not pets, but she called her like that. Otherwise, she was a bird, cockatiel. Cockatiel. Okay. The cousins of cockadoo. The cousins of cockadoo. Братучедите на какаду, оние големите папагали убави. Продолжуваме со Лулу, папагалче, кокатил. Оранжа, кучлак, не знам што раса, во дворот ми живее. Многу големи и мали мачиња. Кученца во дворот на училиштето, Луна, Оревка, Пуфи. Tumbe, tumbe, tulumbe, tumbe, tulumbe, tumbe, tulumbe, tumbe, tulumbe, tumbe. But Daria, do you remember the chickens that we fed? Oh yeah, they were so funny. Значи, овие две девојки во дел од практиканството на Дарија хранеа кокошки на нашите соседи во дворот. Многу интересни кокошки и петли. А после, како за награда, Чичко Целе ни даде јајца. So she's talking about the eggs that our neighbor gave in return for your feeding of their chickens, and I think you tasted them. Yeah, I tasted them and they were amazing. I tasted them with Ajvar. Ajvar. Yes. Значи Дарија ги проба и јајцата од кокошките што ги ранеа со Ноела и јајцата испржени со ајвар. Tumbe, tulumbe, tumbe, tulumbe, tumbe, tulumbe, tumbe, tulumbe, tumbe. Мораме да ја спомниме накратко темата ајвар. Импресии, Дарија? So we have to go to the topic of Ajvar, just an impression about it. We will talk about it maybe in the next show. Okay, no, but I'm really I'm loving Macedonian food and Ajvar especially, and I think this city, I don't know if it's all of Macedonia, but this smells like peppers. Дарија ја обожува македонската храна и особено ајварот и вика, не знам дали сите други градови, меѓутоа овој мириса на пиперки. Но тоа е тајната. Ти си во септември во Македонија. Се прават ајвари. You got the secret. You are in Macedonia in September. That is the month when we make Ajvar. Okay. Океј.
Nice diversion from the topic pets. Убава диверзија од темата миленичиња. Па имавме крушка, сега мора и пиперки. But Noella, do you take care of your pets and how do you take care of your pets? Мелче го разбра прашањето, но да преведиме за сите слушатели. Ноела, дали и како ти се грижиш за своите миленичиња? Па јас се грижам секојдневно, како што му давам храна, вода, сипи на коска, ги галам, си играме. Потврдувам, навистина тоа го прави. She told all the things that she is doing, food, water, for her parrots, this special thing that she gives, and play. Right? I confirm as a mom. Потврдувам како мајка тоа го прави Ноела. А јас го правам чистењето. And I'm doing all the cleaning. Но и ти исто така си играш и со нив. Добивам од тоа, да, тоа е прекрасно. So, but she said, I also play with them, so that's true too. Yeah, Noella does the fun part. Но имаме и кученце што го згриживме. Еден ден ни дојде во дворот и од тогаш ние наше милениче. Ние го раниме, му даваме вода и скришно место за спиење и живење, но исто така е оставен да си трча по ливадите. So she was also saying about the dog we sheltered, and we provide food and water and safe place to stay, but he's at the same time free to wander around. But he always comes back. No sorry. Но секогаш се враќа. Преводите и умот е на 100 страни со толку јазици. Верувам и вашите. А посебно за кучињата скитници ќе поразговараме после музичката пауза. Бидете со нас. Бај бај. Јас сум Ноела, а ова е Слушнете ме на 90,8 мегахерци. Укло FM Битола. И сега, како што кажав, ќе зборуваме за една многу важна тема – улични кучиња. Како звучат кучињата во Македонија, Италија и Франција? Daria, how do dogs sound in Macedonia, Italy and France? Do you know? Do you speak their language? Let's try. Другарчиња, дали разборавте кое куче беше македонско,
Кој е француско, кој е италијанско? Не знам дали разбра, бидејќи кучешкиот јазик е ист секаде. So she asked the listeners, did they understood who was the Macedonian dog, the Italian dog, and the French dog? That's an interesting question. But do you have an onomatopoeic sound in Macedonian? Ноела, дали имаме ономатопеја за кучињата на македонски? Да прашам Сири. Hey Siri, what is onomatopoeia? Here's what I found. Onomatopoeia is the use or creation of a word that Phonetically, imitates, resembles, or suggests the sound that it describes. значи, Ноелче, што е ономатопеја? Ономатопеја е користење или креирање на збор, звуци, кои што фонетски ги имитираат или личат на, или веднаш може преку нив да ги препознаеме, работите што сакаат да ни ги опишат. Значи, како звучат кучињата на македонски кога пишуваме во книгите, кога читаш текст, кој звук се користи? Па јас мислам дека се користи аф, аф, аф. Значи, аф. Значи аф. Can you tell her in English? We use af, af, af. Okay, but because I think in French it's something like woof, but in Italian it's bau. Somehow. О, значи на француски е woof, а тоа го имаме слушнато и по филмовите, можеби и на англиски, а на италијански е бау. Bau. You're like Which dogs make bow bow? Let's try it. Let's try it. Bow 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 bow. Oh my God. The Italian dogs, италијанските кучиња велеле бау. they're very gentlemanly. They speak almost. But also, I've noticed that here you have a love-hate relationship with dogs and especially with stray dogs. Значи, таа веднаш ја воочи нашата love-hate relationship, значи врска со уличните кучиња, де ги сакаме, де не ги сакаме. Зошто е тоа така? Што мислиш? Па, затоа што по улиците има многу разни кучиња. Но, еве ќе ви кажам мојот пример за околу моето училиште. Околу моето училиште, бидејќи деца се врткаат секој ден, ние ги запознавме и тие нас, не знаат, ние ги храниме, ги галиме, му даваме вода, си играме, се правиме со нив. И не ни е споке страв. So she is saying about the love part, where children around her school, including her, know the dogs know the children, they are playing together, they are petting them, they are feeding them, so there is no fear. Но кога одам во некое различно место и исто така има кучиња што не ја слушаат мојата емисија и што не се знаат со мене, тогаш ми е страв. But when she goes in another part of the town, where there are packs of dogs who don't know her, haven't been introduced to her and haven't listened to her radio show, then she's afraid. Yeah, sure, but when I came here, the first thing I was on the bus from Skopje to Bitola, and I saw some dogs and they looked like wolves, and I was so afraid. I wanted to tell people, pay attention, there's a dog. And then I realized it's a common issue. So when I came here, the first thing that I had to ask my tutor was, how do I protect myself from them? So how do you deal with the dogs that you don't know? Значи, Дарија раскажува за своето искуство. Прв пат кога дојде, кога патуваше на автобусот од Скопје за Битола, всушност ги гледаше кучињата и личеа на волци, беа големи и многу на број, и сакаше да ги предупреди луѓето, внимавајте, тука има кучиња. Но штом дојде на автобуската во Битола и ја презедовме, прво што ме праша мене како нејзин тютор, односно ментор, беше како да се справам со кучињата. Ги гледам дека ги има насекаде, а ние имаше впечаток дека ние веќе се навикнавме на тоа, што не е ни далеко од вистината. Точно е, нели, Ноелче? Да, тоа е многу точно. Но еве и некои tips and tricks. Совети за справување со кучиња. Прво, секогаш да имаш нешто што можеш да ги
пуфниш подалеку од себе, чанта, клучеви, капа, било шо. So first tip, you always need to carry something that will make a distance between you, separation between you and the dogs, the pack. Be it's a bag, umbrella, books or something that will help you to distance yourself from them. Okay, I will have to take one of these props. Точно, еден од овие реквизити мора секојаш да си го носи. Втор совет. Кога мислиш дека те следат или сигурно те следат, пробај не да бегаш, не да трчаш негде на широко поле каде што можат да те фатат, туку пробај да најдеш најблиски кафич, кола своја, врата, било шо. Само осигурај се дека во дворот, каде што ќе влезиш, нема друго куќе. So second tip would be don't run, don't go into an open area where they will run you out, they will chase after you, but try to see whether there is a cafeteria open or your own car or an entrance of a building or even a yard, but please make sure that that yard doesn't have the dog. Makes sense to check. Но дали во Италија и Франција виде улични кучиња? И како се справувате? But have you seen, or do you have in Italy or have you seen in France stray dogs, and how are they managed? What is that? Does that problem exist, and how it's addressed? So I haven't been in all of France, so I'm not sure if that problem is there. Значи не беше низ цела Франција за да речи цела Франција е вака, меѓутоа What I can say about Italy is that in the north it's not really an issue, but in the south of France, some regions, for example in Sicily, have this problem, especially in the most rural areas. Но за Италија може да каже дека во северниот дел воопшто го немаат овој проблем, а во јужниот дел на Италија, особено Сицилија, го има, особено во земјоделските, во селските подрачја. So when it's in the woods, so they're really packs of dogs, it's not really managed as a problem. It's as if they were packs of wolves. But Но кога се во шума или низ тие отворени широки простори во природата, тогаш глутницата на кучиња не може никој да се справи со таа глутница, никоја држава, но But there is, when the dogs go in the cities, there's associations that cooperate with the municipality to take care of them and shelter them. Но кога уличните кучиња ќе влезат во градот, има асоциации за заштита на животните кои што соработуваат со општини за да се реши тој проблем. А Дарија, дали ти си имала блиска средба со некои кучиња, улични кучиња, во некои од овие држави? But Daria, have you had some close encounters with stray dogs in one of these countries? Yes, I do actually. Last year I was backpacking with my friends in Sicily and we had to get a train in the night, so we were... Значи, да, имала, еве сега ќе ни ја раскаже минатата година, патувале со другарки низ Италија, backpacking, значи со еден ранец и јавен превоз. И во ноќта требало да земат некој воз, да се качат на некој воз. So we were walking, it was 3 in the morning to the train station, it was maybe a half-hour walk, and we were surrounded by a pack of stray dogs. Значи пешки одеа до железничката станица во 3 часот наутро и беа обкружени од глутница кучиња, улични кучиња. So what we had to do at a certain point, we had to ring the bell at one of the houses at 3 in the morning. И што направиле? Во 3 часот наутро му звонеле на звончето на врата на некои луѓе по пижами. In pajamas, right? Yeah, sure. But then the people were so kind that they took us by car to the train station, so we were very lucky. Значи луѓето не само што ги прибрале за да ги спасат од уличните кучиња, туку и со кола, веројатно се пресоблекле од пижамите и ги однеле до железничката станица и затоа се многу благодарни. Ете, тоа е анекдотата од Дарија.
Бау-бау. Бау-бау! Дарија, ти благодарам што учествуваше во оваа емисија и се слушаме повторно и во други, бидејќи ти си тука до крајот на ноември. Daria, many thanks for your participation in this edition of the radio show, and we are inviting you to be back in one of the next ones because you're here till November. Yes, sure. Maybe we can do like a food special. Oh, Nice one! италијанска кујна се во најава. Тоа за студентите и за сите од укло. Меѓутоа и веројатно и за граѓаните ќе има нешто ќе се чуе. Фала, мерси, грацие! Пред некој ден во наша зграда се всели еден нов чуден подстанар. По скалите скриш, но тој си пронајде место таму сам. Некогаш заспива, тркалезно бело, толку сладко е цело, секој сака да го погали. Со малечка њушка тој басите ги душка и со лајање благодари. Но еден ден ни го снема, кој ли го само зема. И лавежот него стигна, кај ли се само пикна. Стои еден далматинец и јас, баш би сакала да имам дома кај нас. Мила мамо, се уште сонувам, таков подарок да добијам. Стои еден далматинец и јас, баш би сакала да имам дома кај нас. Ајде тато, види другар ти и барем едно куće купи ми. Тркалезно бело, толку сладко е цело, секој сака да го погали. Со малечка њушка тој баш сите ги душка и со лајање благодари. Но еден ден ни го снема, кој ли го само зема. И лавежот него стигна, кај ли се само пикна. Стои еден далматинец и јас, баш би сакала да имам дома кај нас. Мила мамо, се уште сонувам, таков подарок да добијам. Стои еден далматинец и јас, баш би сакала да имам дома кај нас. Ајде тато, види другар ти и барем едно куće купи ми. Стои еден далматинец и јас, баш би сакала да имам дома кај нас. Ајде тато, види другар ти и барем едно куće купи ми. Ајде тато, види другар ти и барем едно куće купи ми. Јас сум Ноела, а ова е Слушнете не на 90,8 мегахерци. Укло FM Битола. Пред крајот на оваа емисија, уште едно патување, но во близина. Слушнете ги! Нашите другарчиња од 6-то Б одделение од Основното училиште Славко Лумбарковски од Новаци. Драги другарчиња, слушатели на емисијата Слушнете ме, денеска се наоѓаме во Основното училиште Славко Лумбарковски во Новаци и сме во 6-то Б одделение и ќе поразговараме со учениците во ова одделение да се запознаете малку повеќе со нив. Но на почеток ќе ни се представите. Јас сум Михаил Петковски. Михаил,
Sofia Talevska, Angela Petrovska, Jovana Kuzmanovska, Matej Трайчевски, Стефан Вилјановски, Виктор Костевски. Значи сите вие заедно сте во 6-то Б одделение. И бидејќи сте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сите многу убаво се познавате меѓу себе. Така помалку деца, повеќе се познават и сите заедно си играт и заедно учат. Така? Да. Еве денеска јас сум тука гостинка кај вас во училиштето и имавме час на кој се запознававме со што? Со новинарството, Да, и со масовните медиуми. И меѓу другото ви кажав и за емисијата за деца која што се вика Слушнете не. И за оваа емисија малку повеќе нели да им кажете како си поминувате во училиште, дали ви е интересно, што правите на часовите. Да. Ајде, ќе ни кажеш ти како се викаше? Матеј, кажи ми како е да се биде ученик во 6-то Б одделение. Убаво. Убаво, интересно е. Интересно е. Со другарчињата убаво се служувате? Да, играме секој ден. На одморите секако, така? Да, и кога ќе заврши час. И после часови се среќавате? Потешко, дека јас сум од другото село, тие со тоти. Не можеме да се видуваме толку често. Меѓутоа на одморите се среќавате Играм. и играте. Стефан, Јас во училиштето многу си поминувам. со другарчињата од класот, Со другачињата од класот ние си играме после одморо и се сретнуваме. а со учењето си помагате еден со друг? Да. Да? По кој предмет имате најповеќе проблеми? По математика. 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 А кој е најдобриот математичар во одделението? Софија. Софија. Ајде да ја прашаме Софија. Софија, ти си најдобриот математичар? Да. Им помагаш на другарчињата во одделението? Да. Што сега учите и што... Сега учевме за окружување на броеви, а сега учиме за друго, и учевме за множества. Кажи ми, што најповеќе те прашуваат? Кога нешто не им е јасно и прашуваат Софија, кажи ни. Па да, најчесто тоа ме прашуваат или некогаш за домашно да им помогнам. Така. А ти? По кој предмет си најдобра? Како се викаше? Ангела? Кој предмет најповеќе го сакаш ти? Најповеќе го сакам физичко. Сите го сакаат физичко, така? И ликовно? Ликовно, да, и природни науки, на македонски. А Софија помага по математика? Да. А ти? И мен омилен предмет ми е англиски. Со англискиот добро стои, значи? Да. А другите јазици, македонскиот? Македонски, математика, ликовно, француски. И француски? Да. Одлично. Природни науки. Сега, Виктор, кажи ми ти нешто за во училиштето, како е во одделението? Мене ми е добро, мој омилен предмет ми е физичко и етика. И посинчко со другарите заедно пишеме понекогаш домашно, заедно правиме проекти и се дружиме. Кој проект последно го работевте? Проектот по ликовно за 3D и 2D форми. Најубав проект направивте, така? Да. Од другото 6-то одделение, вашиот беше подобар или не знаеш? Не знам, го нема виден в него. Важно, за вашиот проект бевте пофалени. Да. Од наставникот или наставничката? Од наставникот. Сега што ми кажавте дека на одморите и заедно играте фудбал, момчињата и војчиња сите заедно, да, и момчињата што било добри си девојчињата како фудбалерки? Така. Така? Да. Па, ако Софија ви помага во математиката, вие треба да им помогнете во фудбалот, на што треба повеќе да внимаваат кога играат фудбал. А девојчињата што велат за фудбалот? Па јас тренирав фудбал утро подолго време, може 2 години заедно фудбал, ама се не тренирам, иначе како спорт го сакам фудбалот. Така, другите девојчиња? Мене омилен спорт ми е фудбал и јас заедно со Софија тренирав. Тука во Новац или? Во Новац. Да. И сега зашто се откажавте од фудбалот или имате премногу обврски на училиште?
Па да, и сега дека што исто малку поиќе предмети, поиќе наставници и така. Повеќе учење. Да. Ама за спорт, ете, на одморите се наоѓа време. Така? Да. Супер. Сега уште Михаил за крај. Што ќе ни кажеш? Ти гледам, ти си највисок во одделението. Треба да те слушаат како највисок во класот. Мене омилен предмет ми е англиски, физичко и ликовно. Со спортот Не играм многу. не играш многу, ама може би понатаму и ќе играш. Да. Ти може би како тренер повеќе да им бидеш на другарчињата во класот. Малку да набијат кондиција, за повеќе да трчат. Добро. Ви благодарам на сите. И сега за крај ќе ги поздравите нашите другарчиња, сите оние што ја слушате емисијата за деца. Слушнете не? Како ќе ги поздравите? Што ќе им кажете? До слушање до следниот пат. Džabe pari, skapi stvari, džabe se na svet, ako nemaš drugar, ako nemaš drugar. Ništo nema da mi fali, imam baš sve, koga imam drugar, koga imam drugar. Seko ide nekako avantura, znaj, ajde srce kako planina, tuka si koga će mi zatrebaš, za tebe pravam se, so tebe le snove, ajde nasmej se, dajte muzika da pere me. Ajde vodi me daleko nekade, vo društvo podobro je se. Ajde odi me, ajde vodi me daleko nekade, daleko nekade. A zašto znam, neka ne možem bez tebe, znam, neka ti ne možeš bez mene, znam, ja znam. A zašto znam, neka ne možem bez tebe, znam, neka ti ne možeš bez mene, znam, ja znam. Волшебен поздрав, магична прашина и детска љубов за вас. Čukni во drvo, čukni 3 pati, zajedno ga smeja si ti. Со вас беа тонска реализација Љупчо Светковски, главен и одговорен уредник на Укло ФМ магистар Сонја Татарова-Груевска и јас, Ноела Речковска, 7 одделенка во Елпида Караманди Битола. Големо, поздравче! Na Boga kamenja ne sme frlave, od drugi poveke ne sme grešele, stoje na nade
Pesni stipovi, celi fermani, noki nespani, solzi soleni, solena nadež, za troška ljubov, za malku sreća, žive mene. Žuknivo drvo, vistina je, na dvore proleći visne. Žuknivo drvo, žukni tripati, zajedno gasne jasiti. Kako dečinja во кревет гушнати, не стануваме, неа веќе пладне. Тоа е ова, тоа е ова, ова е тоа, ова е тоа, тоа е тоа, тоа е се. Да, тоа е се. Čuknivo drvo, vistina je, na dvore proleći visne. Čuknivo drvo, čukni, čukni tripati, zajedno gasne jasiti. Укло ФМ, Битола, септември 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ, Битола.